Hello, my dear students. Namaste to all. I am S.K. Lal Karna. So, I want to share my experience to you, how to write the Walsh molecule formula, how to write the molecular equation, how to balance the different type of chemical equation by heat and trial method and partial method. So, पहिलाको भिडियोमा तिमीहरूलाई मैले हिट एन्ड ट्रायल मेथडको बारेमा मैले सबै डिस्क्राइब गरिसकेका छु। एकदम भेरी इजिएस्ट वे, त्योभन्दा इजिएस्ट वे हुँदैन। यस, त्यो राम्रोसँग घरमा गएर के गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हो। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट के छ भने ब्यालेन्सिङ अफ केमिकल इक्वेसन बाई पार्शियल मेथड, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु। सो सेकेन्ड वान इज balancing of chemical equations by partial method. So what we have? Partial method. So in this method, for the partial method, that is also known as stepwise method. Yes. So in this case we follow 5 steps. कतिवटा step follow गर्छौं? So in this case we follow 5 steps. Like first one is large molecule is decomposed into 2 or more simple molecules. Like so large molecule is decomposed into 2 or more simple molecules. Like for example, so what to say when you talk about the KMnO4, so that is known as potassium permanganate. So potassium permanganate, after decomposition, what you get? Potassium oxide, manganese oxide, and that is nascent oxygen. That is also known as newly born. What is the oxygen? So what is the KMnO4? We have to balance like this. 2 over, so what we have? 2. So how many oxygen over here? 8 oxygen in left hand side. Right hand side is 2 and 1. So what we have to do? We have to multiply by 5. Yes. Likewise, potassium dichromate, that is potassium dichromate. So after decomposition, what we have? K2O, chromium oxide, nascent oxygen, that is known as chromium oxide. So balance by balance, what you see? 2K2, 2Cr2, yes, already balanced. So 7 oxygen in left hand side, so how many? 3 and 1, 4. So what we have to do? We have to multiply by 3. Likewise, conc भनेको concentrated, पानी नभएको concentrated sulfuric acid. यो ब्रेक भएपछि के दिन्छ यसले? H2O, SO2 and nascent oxygen. Next one is hydrogen peroxide.
hydrogen peroxide. So after decomposition, what we get? H2O plus nascent oxygen. Likewise, so you have to know these examples. If you know these examples, you have never problem to balance any chemical equation by partial method. Yes, so that is very important. Next one is ozone. So after decomposition, what you get? O2 plus nascent oxygen. Likewise, just the first one is, next one, what is it? Nitric acid. Nitric acid. So formula के हुन्छ? HNO3. त्यो नाइट्रिक एसिडको के छ भने डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा वी गेट डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्स. So what do you see over here? When we talk about the nitric acid, so in different condition we get different products. Like what do you see? A, dilute. के हो dilute भनेको? पानी मिसाएको. Dilute and cold. Nitric acid, after decomposition, what do you get over here? H2O, what do you say? N2O plus nascent oxygen. That is known as nitrous oxide. That is also known as laughing. You have already heard the name. What is laughing? That is also known as laughing gas. Likewise, moderately, MOD, moderately conc nitric acid बनाले, what to see? 1:1. Dilute nitric कति हुन्छ? About 6%. Yes. So moderately भनेको 50% water and 50% acid. That is known as moderately. So what do we have? H2O plus NO plus is like के भन्छौँ हामी? नाइट्रिक अक्साइड भन्छौँ. के भन्छौँ? NO लाई के भन्छौँ? नाइट्रिक अक्साइड भन्छौँ. त्यस्तै थर्ड कन्डिसन इज हट एन्ड conc भनेको concentrated nitric acid. After decomposition, what we have? H2O plus NO2 plus, that is known as nitrogen dioxide भन्छौँ. के भन्छौँ? यसको अर्को नाम के भन्छौँ? That is also known as nitrogen peroxide भन्छौँ. के भन्छौँ? So at least we have to know all this. यति थाहा भयो भने तिमीहरू थुप्रै के गर्न सक्छौ? पार्शियल वाटर ब्यालेन्स गर्न सक्छौ. हो? The first we have to, first step के हो त? Large molecule is decomposed into 2 or more simple molecules. हो? हेर. Next one is second step. Second step is like this. Second step मा के हुन्छ? Possible reactions are carried out. Possible reactions are carried out. So what we have? So are carried out. Just there. त सबभन्दा बढी हामी केमिस्ट्रीमा के हेर्छौँ? दुई टाइपको रिएक्सन हेर्छौँ. एउटा त के हो? एसिड एन्ड बेस रिएक्सन. जहाँ पनि हामी के हेर्छौँ? एसिड एन्ड बेस रिएक्सन. थाहा छ एसिड बेसलाई ट्रिट गर्यो भने के दिन्छ? सल्ट एन्ड वाटर. र नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट के छ त? अक्सिडेसन.
oxidation and reduction reaction. So I will talk in detail in oxidation reduction about the what is oxidation reduction, what are the redox reaction, what so many oxidizing agent, reducing agent, like this. So I will talk oxidation and reduction chapter in detail. This is the second step. Now the third step is like this. Third step. अब के छ भने सिम्पल केमिकल इक्वेसन भइसक्यो. अब सिम्पल केमिकल इक्वेसन सब इक्जाम्पल दिन्छु अनि क्लियर हुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन. यस, सो फलो मी स्ट्रिक्टली. सो थर्ड स्टेपमा के छ भने ब्यालेन्स. सिम्पल इक्वेसन भएको हुनाले ब्यालेन्स all simple chemical equations by heat and trial method. Heat and trial method. I've already studied. भरिसकेका छु एकदम डिटेल, एकदम इजिली वेमा हामीले सबै इक्जाम्पलहरू दिइसकेका छु. यस, नेक्स्ट वान थर्ड स्टेप. नाउ द फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप इज लाइक दिस. हेर, फर्स्ट स्टेपमा जति पनि मैले इक्जाम्पल दिएको छु सबैमा के आइरहेछ त नेसेन्ट अक्सिजन आएछ. कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, नेसेन्ट हाइड्रोजन आउन सक्छ. कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ त नेसेन्ट क्लोरिन आउन सक्छ. त त्यो सबैलाई के गर्नु पर्यो त क्यान्सल गरिदिनु पर्यो बाई मल्टिप्लाइङ विथ सुटेबल नम्बर. किनकि कहिले तिमीलाई थाहा छ कि केमिकल इक्वेसनमा नेसेन्ट अक्सिजन हाइड्रोजन कहिले पनि बस्दैन. जस्तो हेर, क्यान्सिल nascent, maybe hydrogen, maybe oxygen, maybe chlorine. तीनटा यही देखिन्छ. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन by multiplying with suitable number. Suitable number. Now the last step is like this. Last step, fifth step. Fifth step. अब लास्ट में के गर्नु पर्यो? Adding and subtracting all reactants and products, subtracting all reactants and products to get balance chemical equation. हो, तो यो पार्सलबाट गर्नको लागि हामीले कतवटा स्टेप चाहियो? फिफ्थ स्टेप र पाँचवटा स्टेप चाहियो. तर सबैलाई मैले वन बाई वन स्टेपलाई के गर्छु? क्लियर गर्छु. जस्तो हेर, अब एक्जाम्पल दिइरहेछु. जस्तै फर्स्ट एक्जाम्पल हेर, KMnO4 यसलाई के भन्छौँ? पोटासियम परम्याङ्गनेट. केसँग ट्रिट गर्छौँ? एसिडिफाइड. त्यसमा के हालेको हुन्छौँ? सल्फ्युरिक एसिड. यो के हो? हाइड्रोजन डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड. यु नो, द्याट इज हाइड्रोजन सल्फाइड.
यसलाई के भन्छौँ हामी हाइड्रोजन सल्फाइड भन्छौँ हो त्यसलाई रिएक्सन गर्यो भने के आउँछ त K2SO4 MnSO4 H2O प्लस सल्फर ल अर्को कुरा पनि सिक एरो इन्डिकेटिङ अपवार्ड छ भने हामी के बुझ्छौँ इभोल्युसन अफ इभल्भिङ अफ ग्यास जब एरो इन्डिकेटिङ डाउनवार्ड छ भने हामी के बुझ्छौँ सेटलिङ डाउन प्रिसिपिटेसन के हुन्छ त फर्म भइरहेको छ अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त वाट से यो पार्सलबाट हामीले के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त्यसको लागि फर्स्ट स्टेपमा के बनाएछौँ लार्ज मोलिकुललाई डिकम्पोज गर्ने धेरै यहाँ KMnO4 पोटासियम पर्मेनेट हो त हामीलाई थाहा छ फर्स्ट स्टेपको अनुसार के हुन्छ त केमा ब्रेक हुन्छ K2O MnO प्लस एसी त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ मैले जति 5-7 इक्जाम्पल दिएको छु फर्स्ट स्टेपमा यु मस्ट लर्न बाई हार्ट के गर्नु पर्यो 5-7 दिनसम्म हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई याद गर्नै पर्छ याद नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हो त के भयो फर्स्ट स्टेपमा के भयो त लार्ज मोलिकुललाई हामी के गर्यौँ डिकम्पोज गर्यौँ सेकेन्ड स्टेपमा के बनाएछौँ पोसिबल रिएक्सन्स आर क्यारिड आउट त तिम्रो एसएलसी स्टेजमा 9-10 मा के पढाएको छौ कुनै पनि मेटलको अक्साइड के हुन्छ त बेस हुन्छ यो के भयो बेस यो पनि के भयो बेस 9-10 मा पढिसकेका छौ हो त बेस एउटा टेस्ट ट्युबमा बेस र एसिड छ भने चुपचाप बस्छ त दुवैको बीचमा के हुन्छ त मारपिट हुन्छ रिएक्सन हुन्छ मारपिट भनेको यहाँ के हुन्छ K2O बेस र डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड यो के हो एसिड तो यो बेस र एसिडको बीचमा के हुन्छ रिएक्सन हुन्छ र रिएक्सन भएर के दिन्छ यसले पोटासियम सल्फेट प्लस के आउँछ त वाटर आउँछ यसलाई के भन्छौँ हामी सल्ट भन्छौँ यस त के एउटा बेस रिएक्सन गर्छ अर्को बेस के चुपचाप मुख हेरेर बसिरहेको हुन्छ त बस्दैन त्यो पनि अर्को बेस पनि के हुन्छ त सो मेनी मोलिकुल्स अफ सल्फ्युरिक एसिड ओभर देयर त यो अर्को बेस जुन छ MnO जुन बेस छ एनअदर मोलिकुलसँग के गर्छ त यसले रिएक्सन गर्छ रिएक्सन गरेर के दिन्छ सल्ट म्याङ्गनिज सल्फेट प्लस के आउँछ त यो पनि के हो सल्ट ल हेर यहाँसम्म त यो अकर्डिङ टु प्रोडक्ट के आइसक्यो त हेर त K2SO4 आइसक्यो MnSO4 आइसक्यो अब हामीलाई के चाहियो वाटर र सल्फर चाहियो हो सो अलवेज वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स व्हाट वी नीड यस त अब यो वाटर त अलरेडी आइरहेको छ नो डाउट अर्को के चाहियो त हामीलाई सल्फर चाहियो त के हुन्छ भने यहाँ हेर हाइड्रोजन सल्फाइड यो नेसेन्ट अक्सिजन तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो भेरी भेरी रिएक्टिभ इन नेचर यो चुपचाप बस्दैन उसले के गर्छ त अक्सिजनलाई भडाङ गरिदिन्छ ब्रेक गरिदिन्छ केमा ब्रेक गरिदिन्छ त H2O प्लस सल्फर हेर त जति हामीलाई आउनु पर्ने राइट साइडमा आयो कि आएन यो के भयो पोसिबल रिएक्सन्स आर क्यारिड आउट त्यसमा वास्तवमा अक्सिडेसन रिएक्सन भएको छ त अलि म कुरा गर्दैनौँ यो जब अक्सिडेसन रिएक्सनको कुरा गर्छु त्यो बेलामा मैले एकदम डिटेलमा जान्छौँ एकदम इजी वेमा जान्छौँ हो त्यो के भयो सेकेन्ड स्टेपसम्म आइसक्यो नाउ थर्ड स्टेप के छ त बैलेंस all simple अब के छ all are simple chemical equation so now we have to balance all these simple chemical equations by multiplying या heat and trial बाट यसलाई के गर्नु पर्यो heat and trial बाट यसलाई बैलेंस गर्नु पर्यो त हेर यहाँ KMnO4 दुटा छ भने के गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो दुटा के भयो त दुटा MnO भयो हो र दुईटा भयो दुईटा K2O भयो या सरी यस हो KMnO केमा डाइरेक्ट भयो 2 KMnO4 दुईटा K2 आयो
आठ कतिवटा अक्सिजन छ 8 अक्सिजन छ यहाँ एउटा भयो दुईटा भयो के गर्नु पर्यो यहाँ 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किन 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि लेफ्ट साइडमा हेर कतिवटा अक्सिजन छ 2 4 जा 8 यहाँ कतिवटा अक्सिजन छ दुईटा र एउटा तीनटा भयो एन्ड व्हाट इज सी 5 so 3 plus 5 how much 8 you know simple adding and subtracting नेक्स्ट मा हेर K2O दुईटा छ यहाँ पनि दुईटा छ यहाँ SO4 SO4 और के छ H2O सबै के छ अलरेडी ब्यालेन्स छ यो के हो अलरेडी ब्यालेन्स छ अब MnO हेर डाइल्युट MnSO4 H2O यो पनि के छ त ब्यालेन्स हेर कति इजी छ यो पनि ब्यालेन्स भयो सेकेन्ड ब्यालेन्स भयो थर्ड केमिकल क्वेश्चन पनि ब्यालेन्स भयो लास्टमा के छ त H2S plus O हेर यहाँ दुईटा H2 छ ठीक छ यहाँ एउटा अक्सिजन छ यहाँ एउटा अक्सिजन ठीक छ एउटा सल्फर भइसक्यो यो थर्ड स्टेप त हामीले के गरेका छौँ भने अब सबै सिम्पल केमिकल इक्वेसनलाई के गरेका छौँ हिट एन्ड ट्रायलबाट ब्यालेन्स गरेका छौँ जुन तिमीहरूलाई मैले एकदम इजी वेमा सिकाइदिएको छु हाउ टु ब्यालेन्स बाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड फोर्थमा के बनाएको छ भने क्यान्सिल कहिलेकाहीँ अक्सिजन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हाइड्रोजन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ क्लोरिन हुनसक्छ यहाँ के छ पाँचवटा अक्सिजन छ नेस्टेन्ट छ लेफ्ट साइडमा हेर त कतिवटा छ एउटा यहाँ 5टा पालमान छ यहाँ एउटा पालमान सक्छ त सक्दैन त के गर्नु पर्यो हामीले पुरैलाई केमिकल इक्वेसनलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 5 ले मल्टिप्लाई किन गर्नु पर्यो किनकि नेसेन्ट अक्सिजन त बस्दैन के भयो यो बाबु साहबलाई के गर्ने क्यान्सल गरेर कहाँ पठाइदिने मामा घर थाहा छ मामा घर सबभन्दा सेफ ठाउँ हो त्यहाँ गएर उसलाई पठाइदिने यस त्यसपछि अनवान्टेड जुन चाहिँदैन उसलाई क्यारी गरेर फाइदा छ त हेर यहाँ लेफ्ट साइडमा K2O छ राइट साइडमा के छ K2O के काम छ केही केयर पर यसलाई पनि क्यान्सल गरेर कहाँ पठाइदिने मामा घर थाहा छ मामा घर सबभन्दा सेफ ठाउँ हुन्छ त्यस्तै हेर MnO यहाँ दुईटा छ यहाँ MnO यो भयो एउटा छ यहाँ दुईटा पालमान भयो एउटा पालमान सक्छ त सक्दैन त फेरि के गर्नु पर्यो हामीले यो पुरै केमिकल इक्वेसनलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यही हेर यो बाबु साहबलाई पनि के गर्नु पर्यो यहाँबाट क्यान्सल गरेर कहाँ पठाइदिने मामा घर कुरा बुझिरहेछौ त हामीले अहिलेसम्म कतिवटा स्टेप फलो गर्यौँ 4वटा स्टेप फलो गर्यौँ अब लास्टमा के चाहियो त हामीलाई एड गर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ एड गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ सब्स्ट्रेट गर्नुपर्छ अब विभिन्न नेचरको आउँछ रिएक्सनहरू म देखाउँछु सबै यहाँ एड गर्नुपर्छ हेर लेफ्ट साइडमा के छ त 2KMnO4 हेर 2KMnO4 लेफ्ट साइडमा हेर त्यसपछि हेरौँ ल हेर H2S कतिवटा भयो 5 यो भन्दा पहिला सल्फ्युरिक एसिडलाई हेरौँ यहाँ एउटा सल्फ्युरिक एसिड छ यहाँ दुईटा सल्फ्युरिक एसिडलाई जोड्यो भने कति आयो 3 डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड प्लस लेफ्टको लेफ्टमा राख्ने राइटलाई राइटमा राख्ने जहिले याद राखौ लेफ्ट इज अलवेज किप इन लेफ्ट साइड and right is always kept in what is the right side there यहाँ यो स्टेसो अब के भयो त यहाँ हेर H2S मल्टिप्लाई बाई 5 कति आयो 5 लेफ्ट ह्यान्ड साइड सबै ब्यालेन्स भइहाल्यो राइट साइडमा हेर K2SO4 यहाँ कति छ MnSO4 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति आयो त 2MnSO4 प्लस वाटर हेर एउटा वाटर दुईटा भयो 2 र 1 कति भयो 3 र 5 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति आयो 5वटा वाटर भयो त 5 प्लस 2 प्लस 1 हाउ मच कति आयो 8S2 प्लस सल्फरलाई मल्टिप्लाई गरे भने कतिले त 5 ले धेरै हामीले कति कुरा सिक्यौँ यहाँ र यसबाट रियलमा अहिलेसम्म जति पनि हामी रटिरहेका थियौँ तर हामीलाई टेक्निक थाहा भइसक्यो कि कसरी ब्रेक गर्ने पहिला लार्ज मोलिकुललाई कसरी डिकम्पोज गर्ने कसरी पोसिबल रिएक्सन क्यारी गर्ने थर्डमा हिट एन्ड ट्रायलबाट कसरी ब्यालेन्स गर्ने फोर्थमा
जति पनि नेसेन्ट मेबी अक्सिजन मेबी हाइड्रोजन मेबी क्लोरिन कसरी क्यान्सल गर्ने र लास्टमा के गर्नु पर्यो एडिङ एन्ड सब्सट्र्याक्टिङ के सबै पनि आउँछ अलि अर्कोमा देखाउँछौँ एडिङ एन्ड सब्सट्र्याक्टिङ अल रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स टु गेट ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन दिस इज द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन कति चिज हामी सिक्यौँ कसरी लार्ज मोलिकुललाई ब्रेक गर्ने सेकेन्डमा कसरी पोसिबल रिएक्सन क्यारी गर्ने थर्डमा कसरी हिट एन्ड ट्रायलबाट ब्यालेन्स गर्ने थर्डमा कसरी क्यान्सल गर्ने लास्टमा के गर्ने त एडिङ एन्ड सब्सट्र्याक्ट के भयो एउटा ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन आयो कि आएन त हामी यसलाई यो जुन यता आयो यसलाई यहाँ पर लेख्न सक्छौँ कति भयो यहाँ 2KMnO4 3 डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड 5H2S 5H2S K2SO4 ठिक छ MnO4 मल्टिप्लाई बाई 2 H2 हेर कतिवटा आयो 8 सल्फर कति भयो 5 द्याट इज हाउ टु ब्यालेन्स द केमिकल इक्वेसन बाई पार्शियल मेथड यो एउटा भयो म 2-3टा दिन्छु एक्जाम्पल तिमीहरूलाई भयो यसमा केही प्रब्लम छ थिङ्क गरिरहेको छु कि आई थिङ्क यु नो अल दिज स्टेप्स अरू एक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूलाई अरू क्लियर हुन्छ ल सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर सेकेन्ड K2 Cr2 यसलाई के भन्छौँ हामी पोटासियम डाइक्रोमेट यसलाई केसँग गर्छौँ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भनेको एसिडिफाइड भन्छौँ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड यसलाई एसिडिफाई गरिरहेछौँ फेरि के दिइरहेछौँ एकदम सिमिलर छ H2S ट्रिट गरिरहेछौँ के आउँछ त पोटासियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट प्लस H2O प्लस सल्फर हेर त के भयो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो पार्शियलबाट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त तिमीलाई के सिकाएको छु 5वटा स्टेप फलो गर्नु पर्यो यस त 5वटा स्टेपमा फर्स्ट के हो त लार्ज मोलिकुललाई ब्रेक गर्नु पर्यो धेरै यहाँ त पहिला के गर्नु पर्यो पोटासियम डाइक्रोमेटलाई ब्रेक गर्नु मैले ती दिइसकेको छु तिमीलाई फर्स्ट स्टेपमा त पोटासियम डाइक्रोमेटलाई ब्रेक गर्यो भने के आउँछ त पोटासियम अक्साइड क्रोमियम अक्साइड नेसेन्ट अक्सिजन यस फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेपमा के भनेको छ कि पोसिबल रिएक्सन्स आर क्यारिड आउट त्यसको लागि दुईटा मैले फोकस गरेका छौँ एसिड बेस त तिमीले पढिसकेका छौ कि कुनै पनि मेटलको अक्साइड के हुन्छ त बेस हुन्छ हो यो बेस भएपछि के हुन्छ त एउटा टेस्ट ट्युबमा बेस र एसिड छ भने चुपचाप बस्छ त बस्दैन दुवैको बिचमा मारपिट हुन्छ दुवैको बिचमा के हुन्छ रिएक्सन हुन्छ रिएक्सनबाट के दिन्छ थाहा छ व्हेन एसिड इज ट्रिटेड विथ बेस व्हाट वी गेट सल्ट एन्ड वाटर त के हुन्छ K2O बेस केसँग रिएक्सन गर्छ यसले डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग डाइल्युट भनेको के हो पानी मिसाएको एसिड त के हुन्छ एसिड बेसको बिचमा रिएक्सन भएर के दिन्छ यसले K2SO4 प्लस के भयो सल्ट एन्ड वाटर त के एउटा बेस रिएक्सन गरेपछि अर्को बेस चुपचाप बस्छ त बस्दैन फेरि के गर्छ त्यो अर्को मोलिकुलसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ यसले क्रोमियम अक्साइड यो के हो बेस द्याट इज बेस हेर यहाँ यो पनि अर्को मोलिकुल सल्फ्युरिक एसिड किनकि हामीलाई सल्फ्युरिक एसिड कमी छैन मिलियन अफ वाट्स मोलिकुल्स अफ सल्फ्युरिक एसिड ओभर देयर सो व्हाट डू यू हैव क्रोमियम सल्फेट प्लस व्हाट है क्रोमियम को बैलेंस यता आयो सल्फेट को बैलेंस यता आयो यू नो हाउ टू राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला द मोलिकुलर फॉर्मूला इज वेरी इंपोर्टेंट यस नेक्स्ट वन के हो पोटासियम सल्फेट आइसक्यो क्रोमियम सल्फेट आइसक्यो अब हामीलाई चाहिने के वाटर र सल्फर वाटर पनि आइरहेको छ नो डाउट तर अब मेन के ल्याउनु पर्यो सल्फर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के बाँकी छ हाइड्रोजन सल्फाइड यो पनि मलाई थाहा छ कि हामीलाई
कि नेसेन्ट अक्सिजन र हाइड्रोजन के हुन्छ त भेरी रिएक्टिभ हुन्छ। यो अक्सिजनले के गर्छ यसलाई भ्राङ गरिदिन्छ, ब्रेक गरिदिन्छ। केमा ब्रेक गरिदिन्छ त H2O प्लस सल्फर। हेर त जति राइटमा आउनु पर्ने। सो अलवेज वी हेभ टु थिङ्क एकर्डिङ टु प्रोडक्ट्स हाउ वी गेट। त के गर्नु पर्यो लेफ्टलाई ब्रेक गर्नु पर्यो, राइटलाई हामीलाई के चाहिँ चाहियो हो। त यो के भयो सेकेन्ड स्टेप भइहाल्यो। नाउ द थर्ड स्टेप इज बैलेंस all these simple chemical equation by heat and trial matter same। so K2 दुईटा छ, K2 दुईटा छ हो। यहाँ क्रोमियम दुईटा छ, क्रोमियम दुईटा छ। अक्सिजन यहाँ 7 वटा छ, यहाँ कतिवटा छ 3 and 1 4। के हुन्छ यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, किनकि यहाँ 7 टा अक्सिजन छ, यहाँ 3 and 1 4 भयो त 3 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस्तै हेर K2O अलरेडी ब्यालेन्स छ। क्रोमियम सल्फेट हेर यहाँ 3टा सल्फेट छ, हामी के गर्नु पर्यो यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, किनकि 3टा सल्फेट छ त 3टा सल्फेट त बनाउनु पर्यो। हाइड्रोजन कति भयो 6, यहाँ पनि के गर्नु पर्यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यस नेक्स्ट वान इज H2S अलरेडी ब्यालेन्स, दुईटा H2 छ, दुईटा H2 छ, एउटा सल्फर, एउटा सल्फर, एउटा अक्सिजन, एउटा अलरेडी ब्यालेन्स। यस नेक्स्ट वान इज यो के भयो थर्ड स्टेप पनि फलो भयो। अब फोर्थ स्टेप के हो त क्यान्सल। त क्यान्सल हेर यहाँ कतिवटा अक्सिजन छ यहाँ 3टा, 3टा परमाणु एक ठाउँमा छ, एक ठाउँमा एउटा परमाणु छ, सक्छ त। अब त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो त पुरै केमिकल युज जति छ एउटालाई मात्रै होइन, पुरै केमिकल इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो 3 ले मल्टिप्लाई गरेर हेर कहाँ पठाइदिने मामाघर थाहा छ। मामाघर के हो सबभन्दा सेफ ठाउँ हो। त्यस्तै अर्को हेर अननेसेसरी जुन चाहिँदैन उसलाई क्यारी गरेर केही फाइदा छ त छैन। हेर K2 लेफ्टमा पनि छ, राइटमा छ, के काम छ छैन। क्रोमियम अक्साइड हेर लेफ्टमा पनि छ, राइटमा पनि छ, यसलाई क्यारी गरेर केही फाइदा छ त छैन। यस त पहिला सबभन्दा पहिला के हो क्यान्सल गर्ने कसलाई नेसेन्टलाई। त्यसपछि अननेसेसरी जुन चाहिँदैन उसलाई क्यारी गरेर केही फाइदा छ छैन। यस त अब यसलाई सबैले के गर्नु पर्यो लास्टमा एडिङ एन्ड सब्सट्र्याक्टिङ। हेर लेफ्ट साइडमा के छ K2Cr2 सल्फ्युरिक एसिड हेर 3टा एउटा कतिवटा भयो, कति भयो त 4 सल्फ्युरिक एसिड प्लस हेर यहाँ H2S मल्टिप्लाई बाई 3 कति आयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, लेफ्टलाई लेफ्टमा राख्ने, राइटलाई राइटमा राख्ने। अब हेर राइट साइडमा K2SO4 प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर हेर यहाँ 3 1 4 and 3 how much 7 ल हेर 7H2O। त्यसपछि के हुन्छ सल्फर मल्टिप्लाई बाई 3 सो हाउ मच H2O प्लस 3 र तिमीलाई भनिसकेका छौँ एरो इन्डिकेटिङ डाउनवर्ड भनेको सेटलिङ डाउन डिपोजिसन। त्यसमा कतिवटा कुरा सिक्यौँ 5वटा कुरा सिक्यौँ। एउटा त हामी के सिक्यौँ कसरी लार्ज मोलिकुललाई डिकम्पोज गर्ने, सेकेन्डमा के सिक्यौँ कसरी पोसिबल रिएक्सन क्यारी गर्ने टु गेट द वाट सी डिजायर प्रोडक्ट्स, थर्डमा के सिक्यौँ हाउ टु ब्यालेन्स बाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड, फोर्थमा के सिक्यौँ हाउ टु क्यान्सल मेबी नेसेन्ट अक्सिजन, मेबी नेसेन्ट हाइड्रोजन, मेबी नेसेन्ट क्लोरिन, र लास्टमा के सिक्यौँ त एडिङ एन्ड सब्सट्र्याक्टिङ अल रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स टु गेट वाट टु सी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हो। एउटा अरू दिन्छौँ, अरू म नेक्स्ट भिडियोमा दिन्छौँ। थर्ड इक्जाम्पल हेर म आई थिङ्क कि यु हेभ नो प्रब्लम। आई थिङ्क के छ म एकदम इजी वेमा सिकाइरहेको छौँ। त हामीले यसको ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले के थाहा हुनु पर्यो वाट टु सी 5वटा स्टेप थाहा हुनु पर्यो। 5वटा स्टेप थाहा भयो भने तिमीलाई केहीले पनि प्रब्लम हुँदैन, किनकि यसमा थुप्रै कुरा हामी सिक्छौँ। ल थर्डमा हेर कपर प्लस नाइट्रिक एसिड 1:1 1:1 भन्नाले के बुझिन्छ भर्खर मैले भनिदिएको छु मोडरेटली कम
भनेको 50% एसिड एन्ड 50% वाट टु सी वाटर। त्यसलाई रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ, यो सबै रिएक्सन तिमीलाई रट्नु पर्दैन, त्यो दिइरहेको हुन्छ। हामीले के गर्नु पऱ्यो, उसलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। त्यो के होला, कपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO। यस, अब यो केमिकल क्वेसनलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। ल हेर कति सजिलो छ। सो अब हेर उसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, त तिमीलाई मैले सिकाइदिएको छु 5टा स्टेप। त फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पऱ्यो, नाइट्रिक एसिड र हेर यहाँ 1:1 नाइट्रिक एसिड भनेको मोडरेटली कम। यो ब्रेक भएर के दिन्छ भने मैले अलरेडी गिभन यु इन फर्स्ट स्टेप। यो 1:1 ब्रेक भएर के दिन्छ, H2O प्लस नाइट्रिक अक्साइड प्लस के दिन्छ त भनेपछि अक्सिजन। यसलाई के भन्छौँ हामी, नाइट्रिक अक्साइड भन्छौँ। So always we have to think according to products. Yes. हेर त के छ भने यहाँ हेरौँ, कपर नाइट्रेट त के भयो, वी आर अलरेडी गेटिङ वाटर एन्ड वाट NO। के आइरहेछ यहाँ हेर, वाटर आइरहेछ, यहाँ हेर वाटर यहाँ आइरहेछ, NO आइरहेछ, NO आइरहेछ। अब के चाहियो हामीलाई, के चाहियो, कपर नाइट्रेट बेस के अरे सल्ट चाहियो। अब सल्टको लागि के चाहियो, त बेस चाहियो। जहिले पनि हामीले अलिक थिङ्क गर्नुपर्छ। हेर यहाँ त बेसको लागि के छ भने कपर प्लस नेसेन्ट अक्सिजन के हुन्छ त रिएक्सनबाट के दिन्छ त क्युप्रिक अक्साइड के दिन्छ, बेस दिन्छ। के हो, बेस। जब एउटा टेस्ट ट्युबमा बेस र एसिड छ भने चुपचाप बस्छ त, दुवैको बिचमा के हुन्छ, रिएक्सन हुन्छ र रिएक्सन भएर के दिन्छ, यसले सल्ट एन्ड कपर नाइट्रेट प्लस के दिन्छ, इसको नाम के हो, क्युप्रिक नाइट्रेट। यस, त के भएर वाटर आइसक्यो, NO आइसक्यो, कपर नाइट्रेट आइसक्यो। जति हामीलाई चाहिने प्रोडक्टमा वी आर अलरेडी गेटिङ ओभर हियर। यस, अब के गर्नु पर्यो, यसलाई पहिला यो पोसिबल रिएक्सन भइसक्यो। नेक्स्ट वान के हो, ब्यालेन्स बाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड। त हेर यहाँ HNO3 यहाँ के छ, दुईटा छ, के गर्नु पर्यो, वी हेभ टु मल्टिप्लाई ओभर 2 देयर। कति भयो, नाइट्रोजन 2, यहाँ के गर्नु पर्यो, वी हेभ टु मल्टिप्लाई ओभर 2 देयर। हाउ मेनी अक्सिजन लेफ्ट ह्यान्ड साइड, 6। यहाँ हेर 2 and 1 3 भएपछि कति अक्सिजन दिनु पर्यो, यहाँ एड गर्नु पर्यो 3। कपर अक्साइड अलरेडी ब्यालेन्स छ। कपर नाइट्रेट दुईटा छ भने के गर्नु पर्यो, हामीले मल्टिप्लाई बाई 2 के गर्नु पर्यो, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। किन, यहाँ दुईटा नाइट्रेट छ, वाट हाइड्रोजन दुईटा छ, हाइड्रोजन दुईटा छ, अक्सिजन एउटा छ, अक्सिजन ब्यालेन्स भयो हो। अब यति ब्यालेन्स भएपछि यसलाई के गर्नु पर्यो भने पहिला नेसेन्ट अक्सिजनलाई मैले के भनेको छौँ, यहाँ कत्रो नेसेन्ट अक्सिजन छ, 3टा छ। यहाँ कत्रो अक्सिजन छ, एउटा छ। त के गर्नु पर्यो, यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो, कि यो त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। त 3 अक्सिजन 1 यसलाई काट्नु पर्यो। यस, क्यान्सल गर्नु पर्यो। त्यसपछि हेर क्युप्रिक अक्साइड राइट साइडमा कत्रो छ, 3टा छ। लेफ्ट साइडमा कत्रो छ, एउटा छ। फेरि के गर्नु पर्यो, सबैलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो, क्युप्रिक अक्साइडले काट्नुको लागि गर्नु पर्यो हो। त जति काट्नु पर्यो के भयो, पहिला नेसेन्टलाई काट्ने, त्यसपछि अननेसेसरी जुन काम लाग्दैन उसलाई राखेर केही फाइदा छ त छैन। त्यसपछि लास्टमा के गर्छौँ, एडिङ एन्ड सब्सट्र्याक्टिङ। त जहिले पनि हामी के गर्छौँ, मेटल पहिला लेख्छौँ, याद राख। कपरलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 3 ले के हुन्छ, 3 कपर। हेर 3 मल्टिप्लाई बाई कपरलाई 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने वाट वी हेभ, 3 कपर प्लस नाइट्रिक एसिड। हेर यहाँ दुईटा छ, यहाँ 3 के भयो, 3 2 जा 6 कति भयो, 6 नाइट्रिक एसिड एन्ड 2 कति भयो अल टुगेदर, वाट टु सी 8 नाइट्रिक एसिड हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। राइट ह्यान्ड साइडमा हेर सल्ट के छ त, कपर मल्टिप्लाई बाई 3, सो वाट वी हेभ
कपर नाइट्रेट प्लस वाटर हेर एउटा H2O छ, तीनटा H2O छ, जोडेपछि 1 and 3 हाउ मच 4 H2O प्लस कपर नाइट्रेट आइसक्यो, वाटर आइसक्यो, NO हेर कति छ 2 NO. That is balanced chemical equation. So in this chemical equation you know so many things. के सिक्छु त लार्ज मोलिकुललाई कसरी ब्रेक गर्ने, सेकेन्डमा कसरी पोसिबल रिएक्सन क्यारी गर्ने, थर्डमा कसरी हिट एन्ड ट्रायलबाट ब्यालेन्स गर्ने, फोर्थमा कसरी क्यान्सल गर्ने नेसेन्ट अक्सिजन र अननेसेसरी जुन चाहिँदैन, त्यसपछि लास्टमा के गर्छौँ एडिङ एन्ड सब्सट्र्याक्टिङ. So thank you for watching this video.